আমরা এই করে দিব আর কি। জি জি স্যার, জি স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক টু ইউ অ্যাজ ওয়েল, আপনার এত ব্যস্ততার মধ্যে জয়েন করেছেন। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের লিয়াকত সাহেবও তো আছেন এখানে। আছেন, লিয়াকত সাহেব আছেন, ওনার সাথে কথা হয়েছে। তাসনিয়া, জি স্যার, শুরু করছি। শুরু Assalamu করুন। alaikum. Assalamu alaikum to everyone. A very good evening to you all. Welcome to today's seminar on Total Engineering Solution Walton's Global Trend, organized by IEEE BUBT Student Branch, IEEE BUBT SB Affinity Group, and IEEE CS BUBT SP Chapter. Ladies and gentlemen, this is your host Tasnia Khan here, Department of EEE and the chairperson of IEEE BUBT Student Branch Affinity Group. Walton is a Bangladeshi environment based in Gazipur, Bangladesh. It comprises many subsidiaries and affiliated business, most of them united under the Walton brand. The subsidiaries include Walton Motors, Walton Mobile, Walton Electronics, and Walton High-Tech Industries Limited. Walton produces electronics, computer, motor vehicles, and telecommunication products. It is the first Bangladeshi brand to launch mobile phones in the market. Walton is one of the highest taxpayers in Bangladesh and substantial impacts the country's economy. Walton is one of the largest companies in Bangladesh. It is the largest manufacturer of household refrigerator, having the maximum market share in Bangladesh. Walton received the Best Taxpayer Award at the 2015 Dhaka International Trade Fair for the seventh time. Walton received awards at the 2013 Dhaka International Trade Fair, including paying the most taxes. On 5th October 2017, Walton introduced the country's first ever smartphone and tablet manufacturing plant named Walton Digitech Industries. Made in Bangladesh, 11 smartphones made by Walton arrived at the market in January 2018. On 18 January 2018, Walton launched the country's first computer and laptop manufacturing plant. Walton distributes 4,500 types and models of electronic and automotive goods that it impacts. As of 2017, 100 it produced of China had captured 5% of Bangladesh's mobile phone market. In 2015, it manufactured 80% of the refrigerators, 30% of the televisions, and 6% of the motorcycles sold in Bangladesh. It is also can manufacture 300,000 air conditions a year. In today's ceremony, I am welcome the honorable guests among us to support us as always in enthusiastic effort as the chief guest of the seminar, Mr. Azizul Hakim, Executive Director, Walton Group, and special guest, Engineer MD Liaquat Ali, Deputy Managing Director, Walton High-Tech Industries Limited. And another special guest of the seminar, Professor Dr. Muhammad Fayez Khan, Honorable Vice Chancellor, BUBT, Professor Dr. Ali Noor, Honorable Pro Vice Chancellor, BUBT, Professor Dr. M.D. Anwar Hossain, Chairman, Department of EEE, BUBT, and Associate Professor Dr. M.D. Firoz Pina, Chairman, Department of CSE, BUBT. Also, I want to welcome honorable faculties and all students to today's event. Now, I would like to invite Chief Guest of the seminar, Mr. Azizul Hakim, Executive Director, Walton Group, to deliver the speech.
থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাকে আজকের এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করবার জন্য প্রধান অতিথি আপনারা করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এবং সেই সঙ্গে IEEE বিউবিটি ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রী যারা আছে তাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি, এবং সেই সাথে বিউবিটির ভাইস চ্যান্সেলর স্যার, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর এবং হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট সহ অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের যারা আছেন তাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি। এবং সেই সাথে আমার ওয়ালটন ডিজিটেক ইন্ডাস্ট্রির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব লিয়াকত আলী, সিইও, তাকেও ওয়েলকাম করছি। এবং আমি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। কারণ হচ্ছে যে আজকে আমরা যে ডিজিটাল বাংলাদেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছি, সেই স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়ন করবার জন্য যে ইয়াং ফোর্সেস দরকার, সেই ইয়াং ফোর্সেসরা আজকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। এবং আপনারা যারা তাদের পেছনে তাদেরকে তৈরি করার কারিগর হিসেবে কাজ করছেন, তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। কারণ আজকের যে স্টুডেন্ট, তারাই কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, এবং তারাই দেশটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এবং আমরা বিশ্বাস করি আমাদের দেশের যে প্রধান, তিনিও বিশ্বাস করেন যে দেশকে টোটাল ডিজিটালাইজেশন যদি আমরা করতে পারি, তাহলে আমাদের দেশ সারা পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে। ওয়ালটন গ্রুপ একটি সাকসেসের নাম, একটি সাফল্যের নাম। ওয়ালটনকে নিয়ে আমরা গর্ব করি, কারণ ওয়ালটন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান। তারা দীর্ঘদিন থেকেই দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে নিজেদের ব্যবস্থাপনায় দেশের মানুষের প্রয়োজন মেটাতে এবং সেই সাথে দেশের মানুষকে ডিজিটালাইজেশন করবার জন্য তার যে কম্পোনেন্টগুলো দরকার সেগুলো ম্যানুফ্যাকচারিং করে যাচ্ছি আমরা। এবং ভবিষ্যতে আমরা আজকের যে প্রজন্ম তাদেরকে সাথে নিয়েও কাজ করব। আমি সাফল্যের কথা বললাম এই কারণে, কারণ ওয়ালটন যিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি SM নজরুল ইসলাম, শুরু করেছিলেন আরবি গ্রুপ রেজভি অ্যান্ড ব্রাদার্স দিয়ে, যেটি 1977 সালে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে বাংলাদেশের মানুষকে তিনি বাংলাদেশের পণ্য তাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন। এবং সেই লক্ষ্য নিয়ে তিনি সংগ্রাম করেছেন, এবং পরবর্তী সময়ে তার যোগ্য ছেলেরা তাদের দায়িত্ব দিয়ে আজকে ওয়ালটনকে আমাদের দেশে এবং দেশের বাইরে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করেছেন। তাদের যে সংগ্রাম, তাদের যে একটি প্রতিষ্ঠানকে এই সাফল্যের চূড়ায় নিয়ে আসার জন্য তারা যে কাজটি করেছেন, তা অবশ্যই সাধুবাদ দিতে হয়, সাধুবাদ জানাতে হয়। আজকে আমাদের ওয়ালটন গ্রুপে 25,000 মানুষ এই ওয়ালটন পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছে, যারা সরাসরি উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত। এর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার বিভিন্ন মানুষ আছেন, যারা তাদের মেধা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটিকে আরো সমৃদ্ধ করছেন। আমি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছি একটি মাত্র কারণ, সেটি হচ্ছে ওয়ালটন আমাদের দেশি একটি কোম্পানি, এবং এই দেশি একটি কোম্পানি সারা দেশের মানুষের চাহিদাকে মিটিয়ে এখন বিশ্বের দরবারেও তারা তাল মিলিয়ে চলছেন, এবং খুব মাথা উঁচু করে তারা আমাদের দেশের প্রোডাক্টকে দেশের বাইরে পরিচিত করছেন। যেখানে আমরা সহজেই দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্টের গায়ে লেখা থাকছে মেড ইন বাংলাদেশ। এটি কিন্তু অনেক গৌরব করার একটি বিষয়। সবচেয়ে বড় কথা যে ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ওয়ালটন যে প্রতিষ্ঠানটি যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, এবং তার পরবর্তী প্রজন্ম তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠা করে এই ইন্ডাস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করে তারা দেশের মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। শুধু তাই নয়, আপনি জানেন যে আজকে আমাদের দেশে আপনারা জানেন যে ওয়ালটন গ্রুপ যেভাবে দেশের বাইরে আমাদের এই প্রোডাক্টগুলোকে পরিচিত করছেন, এবং বিশ্বের অন্যান্য যে প্রোডাক্টগুলো আছে তাদের সাথে মানে কনফিগারেশনের দিক থেকে একই প্রোডাক্ট দিয়ে আমরা আমাদের দেশীয় পণ্য মানুষের Thank you so much, sir, for your valuable speech.
At this moment, I would like to request our special guest, Engineer N.D. Liaquat Ali, Deputy Managing Director, Walton High-Tech Industries Limited, to deliver his speech. আমার মনে হয় ওনার শেষ হয় নাই, মানে ইন্টারনেটের প্রবলেম হচ্ছে। Oh, okay, sir. একটু আমরা ওয়েট করি। হাকিম সাহেব, হ্যালো। মনে হয় we lost connection. হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছে ওনার নেটওয়ার্কের প্রবলেম, একটু ওয়েট করলে আসবেন, উনি কানেক্ট হবে না আবার। আচ্ছা, না আমার মনে হয় লিয়াকত সাহেব আপনি শুরু করে দেন, উনি আবার জয়েন করলে মানে উনি আবার ফ্লোর নেবেন আর কি। ওকে তাসনিয়া। ওকে, ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমাকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য। আশা করি মেবি নেটওয়ার্ক জনিত কোনো প্রবলেমের কারণে উনি ডিসকানেক্ট, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে উনি কানেক্ট হবেন হাকিম ভাই। তো প্রথমে ধন্যবাদ তাসনিয়াকে আমাদেরকে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করার জন্য। উনি আসছেন। ওকে ওকে, হাকিম ভাই শুনতে পাচ্ছেন? কন্টিনিউ। হ্যাঁ, আপনার মধ্যে ইন্টারনেটে একটু প্রবলেম ছিল। হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন? জি জি জি। এখন কানেকশনটা ঠিক হয়নি। হ্যালো হাকিম সাহেব, আমাদের শুনতে পাচ্ছেন? আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না। আবার বোধহয় উনি অফ হয়ে গিয়েছেন। হ্যাঁ লিয়াকত সাহেব, আপনি হ্যাঁ শুরু করেন। আবার আসছেন। না, দুঃখিত, আসলে বারবারই লাইনটা কেটে যাচ্ছে। অসুবিধা নেই, আমি আছি। এখন যিনি বক্তব্য দিচ্ছেন তার বক্তব্য আমরা শুনি। আমি আছি। না হাকিম ভাই আপনি শেষ করুন। যে কথাটি বলতে চাচ্ছি সেটি হলো যে আজকের যে নতুন প্রজন্ম যারা আছে তাদের জন্য আমার একটি মাত্র কথা বলা, সেটা হলো যে আমাদের স্বপ্ন দেখতে হবে এবং সেই স্বপ্নটা পজিটিভ স্বপ্ন হতে হবে, এবং যেই স্বপ্ন আমরা দেখব এবং যে লক্ষ্যমাত্রা আমরা নির্ধারণ করব বারবার লস্ট হয়ে যাচ্ছি, আমি বুঝতে পারছি না কেন। যাই হোক, আমি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করছি। আর IEEE সঙ্গে যারা জড়িত এবং এখনো যারা পড়াশোনা করছেন IEEE-তে, তাদের জন্য আমার শুভকামনা থাকলো। আমরা ওয়ালটন গ্রুপ যদি তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত মনে করব। কারণ হচ্ছে যে এখন যে ফিল্ড, যে টেকনোলজির যে ডেভেলপমেন্ট, সেই ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে কিন্তু এখনকার আমাদের এই ছেলেমেয়েরাই কিন্তু মার্চ করছে।
এবং সারা পৃথিবীতে আমাদের দেশের যারা পড়াশোনা করে যাচ্ছে ট্রিপলি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে পড়াশোনা করে যাচ্ছে, তারাই কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্ম এবং তারাই কিন্তু আমাদের দেশটাকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে। সুতরাং তাদেরকেও আমাদের সুন্দর করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আছে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা জড়িত আছেন তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যে যারা এই ট্রিপলিতে পড়াশোনা করছেন বা আপনাদের ইনস্টিটিউশনে যারা পড়াশোনা করছেন, তারা প্রত্যেকেই একটা স্বপ্ন নিয়েই পড়াশোনার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। তারা নিজেদেরকে ভবিষ্যতে একটা জায়গায় দেখতে চান। সুতরাং সেই জায়গাটাতে যেতে গেলে যে স্ট্রাগলটা করতে হচ্ছে এবং যে স্বপ্ন তারা দেখছে, সেই স্বপ্নটাকে যাতে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি, তাদের পাশে আমাদের থাকতে হবে, তাদের পাশে আমাদের থাকা দরকার বলে আমি জরুরি মনে করি। সুতরাং ইনস্টিটিউশনের যেমন গুরুত্ব আছে, তেমনি যিনি এখন পড়াশোনা করছেন তারও দায়িত্ব আছে দেশের প্রতি, দেশের সমাজের প্রতি এবং দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতি। সুতরাং স্বপ্ন দেখতে হবে, গঠনমূলক স্বপ্ন দেখতে হবে, এবং যে স্বপ্নটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি। আমরা একটা সুন্দর দেশ দেখতে চাই, এবং যে স্বপ্নটা আমাদের ওয়ালটনের প্রতিষ্ঠাতা দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন তিনি আজকে বাস্তবায়ন করেছেন এবং তার সন্তানেরা তার স্বপ্নটাকে লালন করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আমরা তাদের স্বপ্নটাকে সুন্দর এবং পরিপূর্ণ দেখতে চাই। আমাদের দেশটাকে সুন্দরভাবে আমরা সারা বিশ্বে যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি, আমাদের সারা পৃথিবীতে যাতে আমরা বলতে পারি যে এই প্রোডাক্টটি মেড ইন বাংলাদেশ। ল্যাপটপ যেমন শুরু হয়েছে, আমি মনে করি যে ল্যাপটপ আজকে আমাদের এই অনলাইনের জন্য ল্যাপটপ, ট্যাব, এগুলো কিন্তু ওয়ালটন উনি আবার ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ উনি আমার মনে হয় লিয়াকত সাহেব আপনি শুরু করেন, আবার আসলে আবার উনি জয়েন করবেন আর কি, মানে ওনার ইন্টারনেটে প্রবলেম। আর আরেকটা তাসনিয়া একটু জি স্যার। তাসনিয়া, তুমি আমাদের একজন স্পেশাল গেস্টের নাম মেনশন করতে ভুলে গেছো। ওইটা আমাদের প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ারুল হক, উনি ডিন ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস। ওনার নামটা বলো নাই। যাই হোক, আমি জানি না, ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় লিয়াকত সাহেব আপনি শুরু করেন। At this moment, I would like to request our special guest, Engineer MD Liaquat Ali, Deputy Managing Director, Walton High-Tech Industries Limited, to deliver his speech. Sir, please proceed. লিয়াকত সাহেব, আপনার মোবাইল আর ল্যাপটপ দুইটাই বোধহয় অন, নয়েজ আসতেছে। হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। আপনার দুইটাই অন বোধহয়। আপনার মোবাইলও কি অন? না, একটু নয়েজ আসতেছে মনে হয়। হ্যাঁ, বাস এখন ঠিক আছে, এখন বলেন। হ্যাঁ, একটা বন্ধ করে দিয়েছেন, না দুইটা বন্ধ হয়ে গেল। হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে, এখন বলেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। IEEE ক্লাব BUBT কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার অন টোটাল ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনের উপস্থিত BUBT সম্মানিত ভিসি স্যার,
উপস্থিত ওবিসি স্যার সহ আমাদের প্রধান অতিথি আজিজুল হাকিম ভাই, উপস্থিত আছেন বিওবিটির সকল শিক্ষক, স্টুডেন্ট এবং আজকের আয়োজক বৃন্দ সহকারে সকলকে ভেরি গুড ইভিনিং। সর্বপ্রথম আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে এত সুন্দর একটি প্রোগ্রামে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু বিসি স্যার এবং স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু মেজবা ভাই। আমাকে কয়েকটি বিষয়ের উপরে আসলে আলোকপাত করতে রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল, তো আমি চেষ্টা করব পয়েন্ট পয়েন্ট ধরে কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য। আজিজুল হাকিম ভাই আমার মনে হয় ইন্ট্রোডাকশন অফ ওয়ালটন উনি খুব ভালোভাবে বলে যাচ্ছিলেন। তো আমি মনে করি আজিজুল হাকিম ভাইয়ের কাছ থেকে মোটামুটি ওয়ালটন সম্পর্কে ব্রিফ শর্ট নোট প্রত্যেকের জানা হয়েছে। তো আমি ওইদিকে আর আলোকপাত না করে আমি যেতে চাই আপনাদের কয়েকটি পয়েন্ট দেওয়ার, কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। যেমন ইন্ট্রোডাকশন টু ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট এট ওয়ালটন। ওয়ালটন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাক্ট কি কি ইতিমধ্যে প্রোডাক্ট লাইনে সংযোজন করেছে সে বিষয়ে। ডেফিনেটলি আসলে আমাদের ওয়ালটন ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং টেকনোলজিক্যাল বেসড হার্ডওয়্যার ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারিং একটি কোম্পানি, যার আসলে প্রত্যেকটি প্রোডাক্টের জন্য স্বতন্ত্র রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট উইং রয়েছে এবং সেই ডেভেলপমেন্ট উইং এর মাধ্যমে একটি প্রোডাক্টকে ডেভেলপ করে সেই প্রোডাক্টগুলোকে টেস্ট অ্যান্ড ট্রায়ালের মাধ্যমে মাস প্রোডাকশনে আমরা নিয়ে যাই। মাস প্রোডাকশনের পর আমরা এটাকে আবার রিটেল কাস্টমার পরে যেটা ব্যবহার হয়, ব্যবহারের পরও কিন্তু ওখানে ডাটা নিয়ে সেটাকে আবার কিউসি করে, সেই ডাটার উপর ফিডব্যাক কি, সেই ফিডব্যাকের উপর আবার রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট করে পরবর্তীতে আবার নিউ আপডেট ভার্সন আমরা কিন্তু মাস প্রোডাকশনের মাধ্যমে আমাদের টার্গেট পিপল বা আমাদের ক্রেতা সাধারণ কাছে পৌঁছে দিয়েছি। তো প্রোডাক্ট লাইনে আমরা যদি বলতে চাই রেফ্রিজারেটর, আমরা ইতিমধ্যে আমাদের এই মার্কেট শেয়ারের নাম্বার 1। টেলিভিশন আমাদের সেটাও ভালো একটু পজিশন হোল্ড করে আছে। মোবাইল ফোন, এয়ার কন্ডিশন, ল্যাপটপ, ল্যাপটপের সাথে কম্পিউটার, ডেস্কটপ, পেন ড্রাইভ, কিবোর্ড, মাউস, অর্থাৎ আইওটি এবং আইটি রিলেটেড যত হার্ডওয়্যার এগুলি ইতিমধ্যে ওয়ালটনের প্রোডাক্ট লাইনে সংযোজন করা হয়েছে। তার সাথে হোম অ্যান্ড ইলেকট্রিক অ্যাপ্লায়েন্স, এই পণ্যগুলো ইতিমধ্যে ওয়ালটনের পণ্য সমাহারের সাথে সংযুক্ত হয়ে বাজারে আমরা আমাদের ক্রেতা সাধারণকে সরবরাহ করে যেতে সক্ষম হচ্ছি। এই পণ্যগুলো যখন আমরা মার্কেট দিতে চাই তার পিছনে হিউজ অ্যাক্টিভিটিস রান করতে হয়। অর্থাৎ একটা ট্রেডার্স এর সাথে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির কিন্তু হিউজ গ্যাপ রয়েছে। অর্থাৎ যারা ট্রেডার্স তারা একটা কমপ্লিট প্রোডাক্ট একটা বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে বাংলাদেশে বিক্রি করে, এটাকে আমরা ট্রেডার্স বলি। বাট ম্যানুফ্যাকচারার প্রসেসটা কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। অর্থাৎ একটা প্রোডাক্টকে ক্রেতা সাধারণের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য যা যা করণীয় তার সব বিষয়গুলো কিন্তু প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এর ফেজে, প্রত্যেকটি ফেজে কিন্তু এটা বিভিন্ন ধরনের ধাপ পেরিয়ে কিন্তু এটাকে সম্পূর্ণ করতে হয়। সো সেইটাকে সম্পূর্ণ করতে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো টিম এর সাথে কাজ করে যায়। রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, সাপ্লাই চেইন, প্রোডাকশন, হিউম্যান রিসোর্স, ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট, প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের কিন্তু খুবই মানে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্ট কিন্তু তার প্রত্যেক জায়গা থেকে গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে যায় একটি প্রোডাক্টকে ক্রেতা সাধারণের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সো এখানে প্রত্যেকটা জিনিসকে ফাইন টিউনিং করে এবং ইনলাইনে রেখে আমরা কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টগুলোকে মার্কেটে দিয়ে যাচ্ছি। এবং এই তার পিছনে এই যে অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টের নাম বলা হলো, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টে কিন্তু মানুষ দিয়েই পরিচালিত হয়। অর্থাৎ হিউম্যান রিসোর্স ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস। এবং এই হিউম্যান রিসোর্সের উৎপাদন, অর্থাৎ আমরা যেমন রেফ্রিজারেটর বা ল্যাপটপ উৎপাদন করি, ফ্যাক্টরি বলি আমরা ওয়ালটন হাইটেককে বা ওয়ালটন ডিজিটেককে, হিউম্যান রিসোর্সের কিন্তু ফ্যাক্টরি আছে, সেটা কিন্তু ইনস্টিটিউশন। যেমন আপনারা যারা বিওবিটি স্টুডেন্ট, সো বিওবিটিও কিন্তু একটা হিউজ জব রোল প্লে করে যাচ্ছে এজ এ ইন্ডাস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট। তো সেখানে কিন্তু আমরা হয়তো এটাকে শিক্ষার জন্য শিক্ষা, সেই বিষয়টাই শুধু আমরা হয়তো অনেকেই মনে করি, বাস্তবিক অর্থেই কিন্তু তা নয়। একটা ইনস্টিটিউশন একটা মানুষকে কিভাবে পণ্য হিসেবে, মানে হিউম্যান রিসোর্স পণ্য হিসেবে কিন্তু আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেই চেষ্টাটা করে থাকে। এবং সেই চেষ্টার মধ্যেই কিন্তু বিভিন্ন ধরনের
সাবজেক্ট অর্থাৎ ডিপার্টমেন্ট ওপেন করে থাকে, যে এক একজনকে এক এক লাইনে, যেমন আমি অনেকগুলো ডিপার্টমেন্টের নাম বললাম, ইনভেন্টরি, অ্যাকাউন্টস আর রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ফিল্ডের জন্য ওই ফিল্ড রিলেটেড এক্সপার্টিসের কিন্তু প্রয়োজন আছে। একজন ব্যক্তি দ্বারাই কিন্তু প্রত্যেকটি ফিল্ডে 100% এক্সপার্ট হওয়া সো ডিফিকাল্ট। সো এই জন্যই কিন্তু আমাদের এই লাইন আপ গুলো এডুকেশন লেভেল থেকে করে আসা, যাতে করে যে হিউম্যান রিসোর্স, যে বিষয়ে এক্সপার্ট, তাকে আফটার এডুকেশন সেই লেভেলে ইনভলভ করানো যায়। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইউনিভার্সিটির একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আমরা এখানে অনেকেই স্টুডেন্ট, আমিও এখনো কিন্তু আই এম রানিং স্টুডেন্ট মনে করি। এখানে স্যার আছেন, স্যার আমাদের এখানে আসছিলেন, ওনাদের কাছ থেকে আমাদের এখনো অনেক কিছু শেখার আছে। হ্যাঁ, বাট আমাদের লাইফটা একটু ভিন্ন। আমরা হয়তো ইউনিভার্সিটি গুলো হয়তো আপনাকে তথ্যগত এডুকেশন দিচ্ছে, বাট ল্যাক অফ প্র্যাকটিক্যাল যে প্র্যাকটিসটা করানো, সেটার হয়তো সেই ধরনের ফিল্ড চেষ্টা করেন তাদের সাবজেক্ট করে দিয়ে যেতে, বাট বাস্তব ক্ষেত্রে হাউ টু অ্যাপ্লাই ইউর নলেজ, সেই বিষয়টা কিন্তু আসলে ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে হয়। তো সর্বপ্রথম আমি আমাদের ডিসি স্যারকে ধন্যবাদ জানাবো যে উনি উইলিংলি কিন্তু আমাদের ওয়ালটনের সাথে একটা কোলাবোরেশনে আসতে চান, যে কিভাবে ইন্ডাস্ট্রি এবং ইনস্টিটিউশন কোলাবোরেশনে কাজ করা যায়। এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিসিশন টু মেক এ গুড হিউম্যান রিসোর্স। অর্থাৎ একটা ইনস্টিটিউশন কত ভালো একটা হিউম্যান রিসোর্স তৈরি করে দিবে তার উপর ডিপেন্ড করে সে কি ধরনের নলেজ আপনাকে দিচ্ছে এবং সেই নলেজটা কিভাবে আপনি বাস্তব জীবনে অ্যাপ্লাই করবেন। সো এখানে বাস্তব জীবনে অ্যাপ্লাই করার জন্য ইন্ডাস্ট্রি দরকার, আর টু লার্ন নলেজ আপনার ইউনিভার্সিটি দরকার। এটা যখনই কোলাবোরেশন হয়ে যাবে, তখন কিন্তু আপনি সাকসেসফুল একটা হিউম্যান রিসোর্স হিসেবে আপনি পরিণত হবেন। তো সেই বিষয়ে লক্ষ্য রেখে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যে আপনাদের যে এই কর্তৃপক্ষ ইউনিভার্সিটির সো মাচ ইন্টেলিজেন্ট, অর্থাৎ আপনাদেরকে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা দিয়েই ওনারা ক্ষান্ত হতে চান না। আপনার সেই বিদ্যাটা অর্জন করে কিভাবে কোথায় গিয়ে এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং সেই অ্যাপ্লাইয়ের অপরচুনিটি গুলো কোথায় কোথায়, সেই প্রত্যেকটি জায়গায় কিন্তু তারা নক করে যাচ্ছে। তা আমি সেই ক্ষেত্রে বলবো বিউবিটির যে স্টুডেন্ট তারা আসলেই সৌভাগ্যবান, এবং আমরা ওয়ালটন সর্বদাই প্রস্তুত যে কোনো ভালো কাজের সাথে সহযোগিতা করার জন্য। ডেফিনেটলি ইনস্টিটিউশন এবং আমাদের ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশনের যে উদ্যোগ স্যার গ্রহণ করেছেন, আমরা বরাবরের মতোই একে স্বাগত জানাই। আগামীকালও আমাদের এই বাংলাদেশের 4টি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে MOU হবে। অর্থাৎ কিসের উপর MOU হবে? আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রেফারেন্স বা যে রিকোয়েস্ট নিয়ে আমাদের কাছে আসছিলেন, ঠিক একই বিষয়ে কিন্তু আমরা আগামীকালকে 4টে ইউনিভার্সিটির সাথে MOU সাইনিং করতে যাচ্ছি। এর মাধ্যমে আমরা যে জিনিসটাকে সবার মধ্যে জানাতে চাই, যে ইন্ডাস্ট্রি এবং ইনস্টিটিউশন যখনই কোলাবোরেশন কোনো কাজ করবে, তখন অবশ্যই ভালো একটি ইনোভেটিভ ওয়েতে ইনোভেশন হবে, এবং সেই ইনভেনশনাল এবং আমাদের যে ইনস্টিটিউশন এবং আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি সম্মিলিতভাবে একটি ভালো জিনিস, একটি ভালো প্রযুক্তিগত পণ্য হতে পারে বা নন টেকনিক্যাল পণ্য, যেই ধরনের পণ্য হোক না কেন, সেটা একটি রিটেল কাস্টমার লেভেলে দেওয়ার মতো কোয়ালিফাইড পণ্য কিন্তু দেওয়ার মতো তৈরি হবে। তো সেই বিশ্বাস থেকে কিন্তু আমরা আগামীকালকে 4টা করব, এবং আশা করি আমরা বিউবিটির সাথেও অতি শীঘ্রই আমরা একটা MOU করতে পারবো, যাতে করে আপনারা যারা ত্রিপলি, CSC অথবা যে কোনো ফ্যাকাল্টি মেম্বারই ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্ট হন না কেন, আপনারা আমাদের সাথে একটা কোলাবোরেশনে যাদের যে ফিল্ডে মেধা আছে বলে মনে করেন, আমরা আমাদের সেই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আপনাদের সেইটাকে ইন্টার্নশিপ হিসেবে প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করাতে পারি, অথবা ইন্টার্নশিপ করার মধ্য দিয়ে কিন্তু আজকেও আমি একজনকে আমাদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভাল নিয়েছি। সে আমার এখানে 3 মাস ইন্টার্নি করতো, নর্থ সাউথের একটা স্টুডেন্ট, সে কিন্তু আজকে রিক্রুট হলো আমার। অর্থাৎ সে ইন্টার্নির মধ্যে অনেক ভালো পারফরমেন্স শো করেছে। অনেকেই কিন্তু ইন্টার্নি করে, সবাই কিন্তু সেই এমপ্লয় হয়ে যেতে পারে না। সো আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, এই যে অপরচুনিটি ক্রিয়েট করে দিচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটি, সেই অপরচুনিটি গুলোকে অবশ্যই প্রপার ইউটিলাইজ করে আপনাদের সুযোগটিকে গ্রহণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে, যে আপনি আপনাকে কোথায় দেখতে চান। আর আপনারা যে ইউনিভার্সিটিতে, সেটা এক ধরনের কিন্তু প্র্যাকটিস, লাইফ স্টাইল বলি, স্টাডি বলি, আর এই ইন্ডাস্ট্রি বা জব ফিল্ড সেটা কিন্তু একেবারে ভিন্ন ফিল্ড।
আপনি কতটুকু ভালো স্টুডেন্ট, ডেফিনেটলি তার একটা ভ্যালু আছে, বাট আপনি কতটুকু ভালোভাবে এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারলেন বাস্তবিক জীবনে, সেটার উপর ডিপেন্ড করবে আপনার ফিউচার লাইফ। সো ভালো স্টুডেন্ট এতেই কিন্তু শেষ নয়, আপনাকে পরিচয় দিতে হবে আপনি কতটুকু ভালো আপনার এই মেধাটাকে আপনার যেই ফিল্ড থেকে যে মেধা অর্জন করেছেন সেই ফিল্ডে কতটুকু প্রম্পটলি অ্যাপ্লাই করে আপনি মানুষের জীবনের ভ্যালু অ্যাড করতে পারলেন। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে কিছু না কিছু কাজ করে যাই, কাজের সার্থকতা হলো আমি আমার কাজের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের ভ্যালিডেশন করতে পারলাম কিনা। তো সেই ভ্যালিডেশনের দিকটা আপনার অবশ্যই গুরুত্ব রাখবেন, যে আপনার লেখাপড়া করে যখনই এই বাস্তব জীবনে পদার্পণ করবেন আপনার লেখাপড়াটুকু অবশ্যই কিন্তু খুব গুরুত্ব বহন করে। প্রত্যেকটি শিক্ষকগণ যে সমস্ত সিলেবাস বা পাঠ্যপুস্তক দিচ্ছেন শুধু পড়ার জন্য, পরীক্ষা পাশ করার জন্য পড়ে আসলেন, এটা কিন্তু আপনি বাস্তব জীবনে এসে আবার একটা ধাক্কা খাবেন। করে আপনাকে যেতে হবে যে কেন আমাকে এই সাবজেক্টটা পড়ানো হচ্ছে। যেমন অনেকে, আমরাও স্টুডেন্ট ছিলাম সিসি ডিপার্টমেন্টের, যে অ্যাকাউন্টিং কেন পড়াচ্ছে আমাদেরকে, আমাদের তো এখানে এটা দরকার নেই, কেন আমাদেরকে ম্যাথ পড়াচ্ছে, কেন আমাদেরকে ফিজিক্স পড়াচ্ছে। নো, সব কিছুই আপনার দরকার আছে যখন বাস্তব জীবনে আসবেন। এজ এ লাইক এখন আমি একজন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আমাকে জানতে হবে অ্যাকাউন্টিং, আমাকে জানতে হবে মার্কেটিং, আমাকে জানতে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং, যে ত্রিপলি সিএসসি তাদের বেসিক অন্তত নলেজটুকু আমার জানা থাকতে হবে, আমাকে জানতে হবে আপনার ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স। এই সবগুলো যখন আমি জানবো তখন কিন্তু আমি বিজনেস ওরিয়েন্টেড ডিসিশন গুলো মেক করতে পারবো। অর্থাৎ আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড হলেই যে আপনার অ্যাকাউন্টিং করতে হবে না, আপনাকে ম্যাথমেটিক্স করতে হবে না, ম্যাথমেটিক্স তো অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ারিং সাথে রিলেটেড। অনেকে এই অ্যাকাউন্টিং বা ফিনান্স এগুলোকে নিয়ে অনেকে অনেক ধরনের কোশ্চেন করে থাকেন, এগুলো কিন্তু খুব গুরুত্ব বহন করে। আপনি যদি একটা কোম্পানির ইনকাম স্টেটমেন্ট কি, ব্যালেন্স শিট কি, এই বিষয়গুলো যদি পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে আপনি রিয়েলাইজ না করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনি কোথাও গিয়ে জব করে যাচ্ছেন, ধরেন আপনি একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন করবেন, সেই প্রোডাক্টের কস্টিং কি, সেটা মাস প্রোডাকশন দিয়ে আপনি যখন মার্কেটে দিবেন, কম্পিটিটরদের যে প্রোডাক্ট ইতিমধ্যে মার্কেটে আছে সেই কম্পিটিটরদের প্রোডাক্টের সাথে কম্পিট করতে পারবে কিনা, এই নলেজটুকু কিন্তু একজন প্রোডাক্ট ডিজাইনার থাকতে হয়। অর্থাৎ সেই নলেজটুকু থাকতে গেলে কিন্তু আপনাকে কস্টিং করতে হবে। কস্টিং করার আপনি নিজের হাতে না করেন, বাট কস্টিংটা কি এই প্রসেসটুকু জানতে হবে। তো এই সার্বিক বিষয় জানার পরেই কিন্তু আপনি একজন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট হিসেবে কিন্তু একজন সাকসেসফুল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কিন্তু আত্মপ্রকাশ করতে পারবেন। সো ছাত্র জীবনে যে সমস্ত সাবজেক্টগুলি পড়াচ্ছে প্রত্যেকটি খুব গুরুত্ব বহন করে, সেই গুরুত্বটুকু আপনার হয়তো বাস্তব জীবনে যখন অ্যাপ্লাই করবেন তখন এটা রিয়েলাইজ করবেন। তো আমার সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে প্রতিটি বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়ে আপনারা ভালোভাবে নলেজটা আসলে সেই সাবজেক্টটা পড়ানোর মূল উদ্দেশ্যটা কি সেটা বোঝার চেষ্টা করার পাশাপাশি নিজের মধ্যে আত্মস্থ করবেন, যাতে করে ইন ফিউচার আপনি সেই এই নলেজটাকে, আপনি যদি মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে হয়ে থাকেন তার মার্কেটিং এর ডিপার্টমেন্টে মার্কেটের যে এক্সিস্টিং রুলস এন্ড পলিসি আছে সেগুলোকে কিভাবে আপনি ভ্যালুয়েট করতে পারেন। আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং, আপনি হয়তো প্রোগ্রামার, আপনি হয়তো প্রোডাক্ট ডিজাইনার অথবা গার্বার ডিজাইনার, এক একজন কিন্তু এক এক ফিল্ডে কিন্তু স্পেশালিস্ট হতে হবে। তো সেই ফিল্ড রিলেটেড বিষয়গুলো অবশ্যই ডিপেন্ড করে অন্যান্য সাবজেক্টগুলোর সাথেও। এই সবগুলো বিষয়কে মাথায় নিয়ে যে কাজ করে যায় সে কিন্তু সাকসেস হয় ইন তার ফিউচার কেরিয়ারে। তো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আপনারা প্রত্যেকেই ফিজিক্যাল লাইফে অর্থাৎ বাস্তবিক জীবনে কিভাবে এগুলো অ্যাপ্লাই করবেন সেই বিষয়গুলোতে খুব গুরুত্ব দিবেন। শুধু পড়ে পরীক্ষা পাশ করে ভালো রেজাল্ট করে আসার দিকে না দিয়ে আপনি একটা পিসিবি ডিজাইন কিভাবে করবেন। সো পিসিবি ডিজাইন করতে গেলে আপনাকে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার পাওয়া যায়, এই প্রত্যেকটা সফটওয়্যার উপর আপনার পারদর্শী হতে হবে। শুধু এটা ডিজাইন করার জন্য যে সফটওয়্যার তা না, এই ডিজাইনের মাধ্যমে আপনি একটি প্রোডাক্টে পাওয়ার দিয়ে সে পাওয়ার এগেনস্টে আপনি কোনো কিছু আউটপুট আনবেন। সেই আউটপুটটা আপনার কতটুকু বর্তমান যে মার্কেটে কি কি প্রোডাক্ট আছে সেই প্রোডাক্টের সাথে কতটুকু ভ্যালুয়েট করবে সেটাকে মাথায় রাখতে হবে। অর্থাৎ আমরা যখনই যে ধরনের রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট শুরু করে দেই না কেন, আপনাকে সবার প্রথম মাথায় রাখতে হবে কস্টিং, যে আমি যে এই রিসার্চ করব এবং ডেভেলপ করে একটা প্রোডাক্ট আমি মার্কেটে দিতে চাই সেটা এই মুহূর্তে মার্কেটে বর্তমান আছে কিনা, থাকলে তার প্রাইস কত, আর যদি না থেকে থাকে এই প্রোডাক্টের পরিবর্তে কি প্রোডাক্ট দিয়ে আপনি যে প্রোডাক্টটাকে বানাচ্ছেন। অর্থাৎ কোনো না কোনো চাহিদাকে কনসিডার করে কিন্তু আমরা কোনো না কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করে থাকি। অর্থাৎ সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট কি মার্কেটে বর্তমান সেটাকে আপনি ব্যবহার না করে আপনার একটা ইনোভেশন দিয়ে নতুন একটি প্রোডাক্ট মার্কেট দিতে চান রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে, সেটা কতটুকু মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে
তো এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু সবসময় আমাদের এই রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট টিমরা মাথায় রেখে কাজ করে যায়, যেটা আপনাদেরকে রাখতে হবে। এবং আমি আশা করি আপনারা অবশ্যই ভালো স্টুডেন্ট এবং ভালো ইউনিভার্সিটি অধ্যয়ন করে যাচ্ছেন, এবং আপনাদের যে এই ইউনিভার্সিটির যে কর্তৃপক্ষ আমার কাছে খুবই খুবই স্পেশাল মনে হয়েছে, কারণ ওনারা ভাবেন আপনাদেরকে নিয়ে শুধু স্টুডেন্ট লাইফে আপনারা কিভাবে লেখাপড়া করে ভালো রেজাল্ট করবেন সেটা নিয়েই তো ওনারা ভাবেন না। ওনারা কিন্তু ভাবেন কিভাবে আপনারা কর্মজীবনে আপনারা প্রবেশ করবেন এবং কর্মজীবনে কত দ্রুত গতিতে আপনারা আপনারা নিজেদেরকে এমপ্লয়ি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন, এন্টারপ্রেনার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। সেই বিষয়গুলি নিয়েও কিন্তু ওনারা প্রতিনিয়ত কিন্তু ওনারা কাজ করে যাচ্ছেন। তার প্রমাণ আমাকে এখানে মেজবাবে আছেন, অনেক ফোন দেন। একটি রিকোয়েস্ট, কিভাবে এই ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা ইন্টার্নি করতে পারবে, সেই ইন্টার্নশিপ থেকে কিভাবে আমরা যে বিভিন্ন সাবজেক্ট রিক্রুট করছি সেই রিক্রুটমেন্টে কিভাবে আপনাদের স্টুডেন্টদেরকে আমরা ইনভলভ করতে পারি। তো এটা কিন্তু আসলে আসলেই আমি বলবো যে আপনাদের অভিভাবক সুলভ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে আপনাদের কর্তৃপক্ষ। এই জন্য ধন্যবাদ বিওবিটি কর্তৃপক্ষকে, ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজক বৃন্দদেরকে যে এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে দেওয়ার জন্য, আমাদের কয়েকটি কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। যদিও আমরা এত ভালো বক্তব্য দিতে পারি না, কারণ আমরা সারাদিন ব্যস্ত থাকি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, আমাদের বিজনেস নিয়ে, যাবতীয় কাজকর্ম নিয়ে। তারপরেও ভালো লাগলো যে আমরা কিছু বিষয় আপনাদের শেয়ার করতে পারলাম। সবার সর্বশেষ আমি কয়েকটি বিষয়ে কথা বলবো, যে যার প্রত্যেকের মধ্যে আত্মবিশ্বাসী হবেন, আপনাকে দিয়ে হবে সেই বিশ্বাসটুকু আপনার মধ্যে রাখবেন, অবশ্যই আপনি সাকসেস হবেন। সো কোনো কিছু দেখে ভয় পেয়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো বিষয় নয়। আপনাকে মনে করতে হবে মানুষ, এই যত কিছু আমাদের চোখে বা আমাদের সামনে থেকে সবই মানুষের সৃষ্টি, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। আমরা মানুষ এবং মানুষের হাত দিয়ে কিন্তু আমাদের সমস্ত কিছু সৃষ্টি। সো সো আপনিও সেই সৃষ্টির একজন অংশীদারিত্ব হতে পারেন। সেক্ষেত্রে কোনো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এবং আমি আশা রাখবো আপনারা যারা ভালো করে যাচ্ছেন বা ভালো করবেন, তারা যদি মনে করেন যে ওয়ালটন আপনাদেরকে কোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা দিলে আপনারা আপনাদের এই ভালো করাটুকুকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করতে পারবেন, সেই বিষয়ে আমরা সদা আপনাদের পাশে থাকব, সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। এবং সেই সাথে আমাদেরকে সর্বশেষ যেটা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন আমাদের মেজবা ভাই, যে ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাটাচমেন্ট ফ্যাসিলিটিস অফ ওয়ালটন, ডেফিনেটলি আমরা আমাদের যতটুকু সক্ষমতা রয়েছে সেই সক্ষমতার মধ্য থেকে আমরা অবশ্যই বিইউবিটি দেরকে প্রায়োরিটি দিব ট্রেনিং অ্যান্ড অ্যাটাচমেন্ট ফ্যাসিলিটির জন্য। নিঃসন্দেহে এটা আমরা অবশ্যই চাই, যাতে করে ট্রেনিং এবং অ্যাটাচমেন্ট আপনাদেরকে আমরা দিতে পারি। তো এই বিষয়গুলো কথা বলেই আমি আমার আলোচনা শেষ করতে চাই। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, সবার জন্য সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমি এখানে শেষ করতে চাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম টু অল। Thank you, sir, for Thank you, sir, for your valuable speech. Thank তাসনিয়া, you to জি স্যার। আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম। যেহেতু আমাদের গেস্টরা মাত্র শেষ করলেন, ওনারা হয়তো ডিসকানেক্টেড হতে পারেন যদি ব্যস্ত থাকেন। তো আমি যেটা বলতে চাই, আজিজুল হাকিম ভাই আজকে অনেক ব্যস্ত ছিলেন, সারাদিন শুটিং ছিল ওনার। আর লিয়াকত ভাই ঢাকায় ছিলেন না, উনি কক্সবাজার থেকে দুপুরে ফিরেছেন ঢাকাতে। তারপরেও ওনাদের এত ব্যস্ততার মাঝে ওনারা যে আমাদেরকে সময় দিয়েছে, টাইমলি কানেক্ট হয়েছে এবং আমাদেরকে বেশ কিছু কমিটমেন্ট করেছে, এটার জন্য আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ ওনাদের শুভকামনা করছি। হাকিম সাহেব অলরেডি জয়েন করেছেন, আমার মনে হয় ওনার বক্তব্যটা শেষ হয় নাই, একটু আমরা যদি আরেকটু শুনি ওনার থেকে। হাকিম সাহেব। জি তাসনিয়া। জি স্যার। হ্যালো হাকিম সাহেব। হ্যালো। না, বোধহয় ওনার ইন্টারনেট এখনো প্রবলেম। তো আচ্ছা তাসনিয়া, তারপরে কি হবে বলো? Thank you to all the honorable guests, faculty members, and students for your cooperation. That is not for all time. It's been a pleasure being with all of you today, and again thank you all for your patience.
I wish you all a very good night. Stay safe, stay well, and this is the ending moment of today's event. Thank you all. তো ধন্যবাদ স্পেশালি আমাদের ওয়ালটনের দুইজন উচ্চপদস্থ যেটা বলবো এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর জনাব আজিজুল হাকিম এবং ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর লিয়াকত সাহেব, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে তারা শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলেছেন এবং ভেরি ইন্সপিরেশনাল টক যেটা ওনারা ডেলিভার করেছেন আর কি। এবং আসলে লিয়াকত সাহেব একটা কথা বলেছেন যে আমরা মানুষ গড়ার কারিগর। আসলে আমরা ইনিশিয়ালি মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে মানে তা আমাদের ছাত্রদেরকে তৈরি করে দিচ্ছি, কিন্তু ফাইনাল শেপ দেওয়ার রূপকার কিন্তু মানে আপনারা। অতএব মানে আমরা প্রোডাক্ট আপনাদের হাতে দিয়ে দিচ্ছি এবং এই প্রোডাক্টকে ফাইনাল শেপ দেওয়া, হিউম্যান রিসোর্সকে আরো ডেভেলপ করা, সেটা কিন্তু আপনাদের হাতে। এবং আপনারা অত্যন্ত ভালোভাবে এটা চালিয়ে নিচ্ছেন এবং আশা করি ভবিষ্যতে উইল হ্যাভ এ ভেরি ক্লোজ কোঅপারেশন বিটুইন ওয়ালটন অ্যান্ড UBT। তো আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবার সবাই আপনাদেরকে। আর মেজবা সাহেবকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমাদের ডেপুটি ডাইরেক্টর ক্যারিয়ার গাইডেন্স। মানে উনি আসলে ভেরি অ্যাক্টিভ এবং লেগেই থাকে, যার ফলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অনেক জায়গায় ইন্টার্নশিপ এবং জব প্লেসমেন্টের সুবিধা হচ্ছে। এবং কয়দিন আগে আমাদের ট্রিপলি প্রায় 7 জন ভিগো মোবাইলসে জয়েন করেছে। এবং আশা করি আমরা ওয়ালটনে আমাদের ছাত্রদের খুব শিগগিরই ইন্টার্নশিপ সুবিধাটা পাবে আমাদের ছাত্ররা। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম হয়তো ইন ফিউচার জব প্লেসমেন্টেও মানে আমাদের ছাত্ররা মানে সুযোগ করে নিবে ইন ওয়ালটন। এবং যদি এবং আই এম প্রিটি শিওর ইফ গিভেন এ চান্স আমাদের ছাত্ররা তাদের ওয়ার্কটা দেখাতে পারবে মানে আউটসাইড দি অ্যারেনা অফ UBT। তো আমি বিশেষভাবে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজিজুল হাকিম সাহেব এবং লিয়াকত সাহেবকে। এবং আই রিকল মাই সুইট মেমোরিজ অফ মাই ভিজিট টু ওয়ালটন, যেখানে মানে আজিজুল হাকিম সাহেবের সহধর্মিনী ম্যাডামও আমাদের সাথে কিছু সময় ছিলেন এবং উইথ এ লাভলি টাইম উইথ দেম। এবং আই লুক ফরওয়ার্ড টু মানে ভিজিট এগেইন ওয়ালটন। এবং আমি তাদেরকেও রিকোয়েস্ট করব যাতে একবার আমাদের ইউনিভার্সিটিতে তারা ঘুরে যান। সবাইকে ধন্যবাদ। স্যার আপনাকেও অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরাও চাই আপনাদের সঙ্গে একটা অংশ হয়ে থাকতে, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের ছেলেমেয়েরা তাদের জায়গায় নিজস্ব ক্ষেত্রে তারা উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে থাকতে পারে। সেটি হচ্ছে আমাদের। আমি অত্যন্ত দুঃখিত মাঝে মাঝে কানেকশন ইন্টারাপশন হয়ে যাচ্ছিল বলে হয়তো আপনাদের সঙ্গে পুরো সময়টা থাকতে পারিনি। তবে আমার শুভকামনা থাকলো IEEE যে যারা মেম্বার আছেন, বিশেষ করে BUBTর ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়াশোনা করছেন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে, তাদের কাজের ক্ষেত্র তৈরি হবে, সুন্দর হবে এবং তাদের ভবিষ্যৎ যাত্রাটা সুন্দর হবে। আমরা সুন্দর একটি বাংলাদেশ দেখতে চাই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমাদের এই সুন্দর বাংলাদেশটিকে তুলে দিতে চাই। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। ভিসি স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মেজবা ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, এবং যারা উপস্থিত ছিলেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জি, আসসালামু আলাইকুম। হাকিম ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট করেছেন জি জি, এত ব্যস্ততার মাঝে। আসসালামু আলাইকুম। আমি তাহলে বিদায় নিতে পারি? জি 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 জি, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you so much, sir. This is the ending moment to this event. Thank you for সবাই joining ক্যামেরাটা us. অন করলে আমরা একটু ছবি নিতে পারি। আসসালামু আলাইকুম।
সাবিল আছো, আনোয়ার আছো? জি স্যার। থ্যাংক ইউ, তোমরা অনেক কষ্ট করেছো। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনি আমাদের জন্য, আপনাদের এইভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য সেমিনারটা এত সাকসেসফুল হয়েছে স্যার। তাবিল, রেকর্ডিংটা তাহলে এখন বন্ধ করো।